गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मान स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी साहित्य बही जोटा कि तुम अच्छी भाषा महक से भाषा महक बही पाठ 10 विषय वस्तुर ना अच्छी गछ और काठुरिया। यहाँ गोटे कविता आम आज कविता टी पढ़ा तेणु तुम भिडियोटी को शेष पर्यंत देख। भिडियोटी जहाँ पाठ पढ़ा हम ता सहित मुझे कविता कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ कहीदेवी तार प्रश्न उत्तर करदेवी। तेणु भिडियोटी को शेष पर्यंत देख। आ भिडियोटी भल लगे लाइक आउ शेयर करदेव। आ चैनल जदि प्रथम तेरे चैनल टी को सब्सक्राइब करदेव। तेरे चल पाठ आरंभ करवा। कौन देइछि देखिबा। कविताटीर ना अछि गछ और काठुरिया। मु कविताटी को पढ़ी दउछि। गोटे गोटे पद पढ़िबा गोटे गोटे पद बुझिबा। रह आरे काठुरिया न पकाओ हाणी शुण कान डेरी थरे ए गछ काहाणी न फुटू पछके बास फूल गछ देहे न उड़ू पछके मधुमक्खी का सेनेहे बसी कुहू कुहू ताने नव मधु काले न गाऊ कोकिल पछे फूल भरा डाले न फलू पछे ए गछे मिठा मिठा फल खरा बेले बाटो इत बसे एहा तल। ए पदटी कौन देला। ए पदरे लेखारे भी तुमर भूल अच्छी। इठी देला गछ देहे सेने हे हवा कथा सेने ह प्रथम रु मु कहि दउची तुमर ए वर्ष 2026 रे जो बही बाहर नुआ बही तार प्रत्येक पेज रे भूल अच्छी किंतु आमे ताको करेक्शन करी पढ़िबा। ताले कौन देला रह आरे काठुरिया न पकाओ हाणी। गोटे पिला देख तुम चित्र देखि पारथिबो पिलाटीए आ गोटे काठुरिया अछि गोटे गछ अछि से काठुरियाटी गछ काटिया पई चेष्टा करूची बा गछ काटुची। तेणु सेटा को देखिकिरी काठुरियाटा गछ काटुथिबार देखिकी पिलाटी ताको मना करूची जे कौन कहूची रह आरे काठुरिया न पकाओ हाणी। से कहूची अरे काठुरिया भाई ए गछटा को हाणे ना शुण कान डेरी थरे ए गछ काहाणी। ए गछटी कौन कहूची ता कथा टिके तुम शुण तापर तुम गछ काटिबो कि नहीं चिंता करिवो। से गछ कौन कहूची ना न फुटू पछके बास फूल गछ देहे। एटी गछ रहिबनी एटी मो देहे रहिबा कथा किंतु से लिखिजी। आ ए कविताटी पूर्वरु 2026 पूर्व जो पुराना बही थिला सेथिरे मध्ये कविताटी थिला किंतु तार पद टिके अलगा थिला। तो न फुटू पछके बास फूल गछ देहे न उड़ू पछके मधुमक्खी का सेनेहे। से कहूँ गछटी कहूची जे मो गछरे बासयुक्त बा बासना फूल पछे न फुटू कि मो फूल उपरे महुमाछी न बसु बसी कुहू कुहू ताने नव मधु काले नगाऊ कोकिल पछे फूल भरा डाले मो गछर डालरे बसंत ऋतुरे कोइली बसिकी कुहू कुहू गीत पछे नगाऊ न फलू पछके ए गछे मिठा मिठा फल मो गछरे फल पछे न फलू खरा बेले बाटोई तो बसे एहा तल किंतु मो छाई रे बाटरे जाउथुवा बाटोईटी छाई तो टिके पाउची। ताले से गछ एठी कौन कहूची गछटी कहूची माने गछटी कहूची कहले गछर कथाटी ए पिला काठुरिया भाई की कहूची जे काठुरिया भाई तुमे गछटी को हाण ना थरे ता कथा शुण से कौन कहूची शुण तापर ताकू काटिबो कि नहीं चिंता करिवो। ताले गछटी कौन कहूची गछरे फूल पछे न फुटू फल पछे न फलू कि मो गछरे कोइली की बसंत आसी कुहू कुहू तानेरे बा बसंत ऋतुरे बसंत जो हलदी बसंत पक्षी आसिकी बसंती तांकर जो स्वर से पक्षी मानकर स्वर मध्य गछरे न शुभु कि मु मिठा मिठा फल पछे न जगाए किंतु खरा बेले जो खरारु रक्षा पाया पाइका बाटरे चल जाउथा बाटोई टिके छाई पाइका मो गछ तळे तो आसी बसुची शीतल पवन टिके पाउची गछ छाई रे ता देहरु झाळ बा टिके से मारी पारुची तो टिके विश्राम नहीं पारुची तो मु तो एतेक करि पारुची। आउ कौन कहूची ना आर पदरा सेकेंड पदरे कौन देला छाड़ी जाओ काठुरिया न पकाओ हाणी शुण कान डेरी थरे ए गछ काहाणी काठुरिया नहाण से गछ रह रह ताहाकू लगाई गले पितृ पितामह केते दुख सुख से जे देखिछि आंभर केते झियो पुओ केते जात विभागर मने पड़े पिला दिन एहारी मूलरे खेलुथिली मोही खेल साथी गहଳରେ। से पिलाटी कहूची काठुरिया भाई ए गछ को टिके हाण ना
କାନଡେରିଟେ ଶୁଣ ଗଛର କାହାଣୀ ଶୁଣ। ଏ ଗଛକୁ ମୋ ପିତୃ ପିତାମହ ଲଗେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ଲଗେଇନି କି ତମେ ବି ଲଗେଇନ। ଏ ଗଛ ମୋ ବାପାଙ୍କ ବାପା, ତାଙ୍କ ବାପା, ପିତୃ ପିତାମହ କୋଉ ଅମଳରୁ ଏ ଗଛ ରହିଛି। ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଏ ଗଛ ରହିଛି। କେତେ ପିଢିର ମଣିଷ ଏଠୁ ଯାଇ ସାରିଲେଣି ସଂସାରରୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛ ରହିଛି। ଏ ଗଛ ଏ ଗାଁର କେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି, କେତେ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ବାହାଘର ଦେଖିଛି, କେତେ ପିଢିର ଇତିହାସ ଆ ପାଖରେ ଅଛି। ମୋର ମନେ ପଡେ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପାଠ ପଢିଛି, ଆଉ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ କେତେ ଖେଳ ଖେଳିଛି ଖେଳ ସାଥୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ। କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ଏ ଗାଁର ଦୁଃଖ ସୁଖ, କେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସବୁ ସହିଛି ଏଇ ଗଛ। କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଆରି ଗଛ ତଳେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗଛ ଛାଇରେ କେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ଏଇ ବାଟ ଦେଇ କେତେ ବର ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି କେତେ ଝିଅ ବିଦା ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ସବୁର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି ଏ ଗଛ। କଥା ସିନା କହିପାରେ ନା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛିର ଇତିହାସ ର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ହଉଛି ଏ ଗଛ। ଆମ ଗାଁର ଏଇ ଗଛ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ପରିଚୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଗଛକୁ କାଟ ନାହିଁ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ପଦରେ କଣ ଦେଲା? ଏବେ ବାଲ୍ୟକାଳେ ପୋଥି ଧରି ଛାଇ ତଳେ, ପଢଇ ବସି ମୁଁ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ ନିଶ୍ଚଳେ, କାଠୁରିଆ ନହାଣ ସେ ଗଛ ରହ ରହ, ଦେଖିଅଛି ଏ ଗଛ ମୋ ପିତୃ ପିତାମହ, ନହାଣ ଏ ଗଛ ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ, ଥାଉ ମୁଁ ଜୀବନେ ଗଛ ନ ପାରିବ ହାଣି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ସେ ପିଲାଟି କହୁଛି, ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବହି ଧରିକି ପାଠ ପଢିଛି। ନୀରବରେ ନିଶ୍ଚଳତାର ସହିତ ଏ ପ୍ରକୃତିର କୋଳରେ ମୁଁ ବସିକିରି ନୀରବରେ ବସି ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି ସଞ୍ଜ ସକାଳେ। ଆଉ କାଠୁରିଆ ଭାଇ, ଏ ଗଛକୁ ହାଣ ନାହିଁ। ଏ ଗଛକୁ ମୋ ପିତୃ ପିତାମହ ଦେଖିଛି। ଏ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିଲେ ମୁଁ ମୋର ପିତୃ ପିତାମହଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଲା ଭଳି ମତେ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଗଛକୁ କାଟ ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ ପୁରା ନିବିଡ଼। ଏ ଗଛ ସହିତ ଏ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କର ପରିଚୟ ନିବିଡ଼। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଗଛକୁ କାଟ ନାହିଁ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମକୁ ଏ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମୁଁ ଦେବି ନାହିଁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ନୀରବରେ ଶୁଣ। ଗଛ କଣ କହୁଛି ତା କଥା ଟିକେ ଶୁଣ। ତାପରେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଗଛଟା ହାଣିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକି କହିବି, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଛ ହାଣି ଦେବି ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଗଛକୁ ମୋ ପିତୃ ପିତାମହ ମାନେ ଲଗେଇଥିଲେ। ଏ ଗଛ ସହିତ ଏ ପରିବାରର, ଏ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ଏ ଗଛ ଆମ ଗାଁର ଇତିହାସର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ଏ ଗଛ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି, କେତେ ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ସହିଛି। ଏ ଗଛ ତଳେ କେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଗଛକୁ ମୁଁ କାଟିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କିଛି ପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚାଲ ଦେଖିଦବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେ ପ୍ରଭାତରେ, ଉଠନ୍ତି ପକ୍ଷୀଏ ରାବି ଏହାରି ଡାଳରେ, ଯାଅ ଯାଅ କାଠୁରିଆ ଏ ଗଛ ନହାଣି, ରଖିବି ଏ ଗଛ ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ। ଏ କବିତାର ଲେଖକ ହଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କବିତାଟା 2026ରୁ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ବହିଟା ଥିଲା ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଲଗା ଥିଲା। ତେବେ କଣ ଦେଲା ଏଇ ପଦରେ? ନା ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତରେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ହେବା ମାତ୍ରେ, ଅର୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏ ଗଛରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ରାତିରେ ସେମାନେ ଏଇ ଗଛରେ ବସା ବାନ୍ଧିକି ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ମାତ୍ରେ ଏ ଗଛରୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ। ସେଇ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ବସା ଛାଡ଼ିକି ଆହାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ ଗଛ ଡାଳରୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯାଏ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ହୁଏ ନା, ଉଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ରାବ ଦିଅନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱରରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି, ଖୁସିରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର ଶୁଣିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ମନ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଯାଅ ଯାଅ କାଠୁରିଆ ଏ ଗଛ ନହାଣି, ରଖିବି ଏ ଗଛ ମୁହିଁ ସତ୍ୟ ମୋର ବାଣୀ। ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଗଛକୁ ହାଣିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏଠୁ ଫେରିବାକୁ ହିଁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗଛକୁ ମୁଁ ହାଣିବାକୁ ଦେବିନି, ତୁମକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗଛ ହଉଛି ଆମ ଗାଁର, ମୋର ଇତିହାସ ଏଇଟା, ମୋର ପରିଚୟ ଏଇଟା। ତେଣୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତତଃ ଏ ଗଛକୁ ହାଣିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେବେ କବିତାଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇ ଦେଲି। ଏଥିରେ କେତେଟା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ତା ସହିତ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଏଇ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କରିବା, ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା। ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ଦେଇଛି? ବାଲ୍ୟକାଳ ମାନେ ପିଲାଦିନ, ବାସ ମାନେ ଘର, ମାନେ ଯୋଉଠି ତୁମେ ବାସ କର ସେଟା ଘର ହବ। ପ୍ରଭାତ ମାନେ ସକାଳ, ପିତୃ ପିତାମହ କହିଲେ
ଜେଜେ ଜେଜେ ବାପା ମାନେ ଜେଜେ ଜେଜେଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି କେତେ ପିଢ଼ିର। ମଧୁମକ୍ଷିକା ହେଲା ମହୁମାଛି, ନିଶ୍ଚଳ ହେଲା ନୀରବରେ, ବାଣୀ ହେଲା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା? ଆସ କଥା ହେବା। ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? କାଠୁରିଆକୁ ଗଛ ହାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ମନା କଲା କାହିଁକି? ମିଠା ଫଳ ଫଳୁନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ନ କାଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପିଲାଟି ବାଲ୍ୟକାଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଗଛ କି କି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ଏଇଟା କଥା ହେବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା ଓରାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ତାର ଉତ୍ତର ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ତୁମେ ସେଟାକୁ ଲେଖିନେବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 1 ନମ୍ବର କର। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଦେଖ, ଏଠି ନମ୍ବର ଫମ୍ବର କିଛି ନାହିଁ, କ ଖ ଗ ଘ ଉଁ ଏକାଥରେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ପ୍ରତି ପେଜରେ ଭୁଲ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଚାଲ ଦେଖିବା। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗଛ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? ତାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ତାର ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ, ଫୁଲ, ଫଳ, କାଠ, ଔଷଧ ଏବଂ ଶୀତଳ ଛାଇ ଦିଏ। ଖ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କାଠୁରିଆକୁ ଗଛ ନ ହାଣିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି ମନା କଲା କାହିଁକି? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହବ? ଗଛ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ ସେ କଥା ପିଲାଟି ବୁଝିଥିଲା। ତା ସହିତ ଗଛଟି ପିଲାଟିର ବାଲ୍ୟକାଳର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବାରୁ ସେ କାଠୁରିଆକୁ ଗଛ ନ ହାଣିବା ପାଇଁ ମନା କଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ମିଠା ଫଳ ଫଳୁ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ ନ କାଟିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଉତ୍ତରରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମିଠା ମିଠା ଫଳ ନ ଫଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଆମକୁ ଶୁଦ୍ଧ ବାୟୁ ଓ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ତାକୁ କାଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଘ ନମ୍ବରର ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପିଲାଟି ବାଲ୍ୟକାଳରେ କ'ଣ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିଛି ମୁଁ? ନା ଗଛ ମୂଳେ ପିଲାଟି ତାର ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳିଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଗଛ ମୂଳେ ନୀରବ ନିଶ୍ଚଳରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା କଥା କହିଛି। 9 ନମ୍ବରର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଗଛ କି କି ଘଟଣା ସବୁ ଦେଖିଛି ବୋଲି କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ନା ଗଛଟି ଗାଁର କେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଦେଖିଛି, କେତେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ବାହାଘର ଦେଖିଛି ବୋଲି କବିତାରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତୁମ ବହିରେ, ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଅଛି ଆସ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଲା 1 ନମ୍ବର। ହଉ, କବିତାରେ କେତୋଟି ଧାଡ଼ି ତଳେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆସ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବା। ଏଟା ଯେହେତୁ ତୁମର କବିତା ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ, ତାକୁ ତୁମେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଲେଖିବ। କ'ଣ ଦେଇଛି? କରେ ନ ହାଣ ଏ ଗଛ, ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ। ୟାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ହବ? ମୋର କଥା ଶୁଣ, ଏ ଗଛକୁ ହାଣ ନାହିଁ। ଖରେ ଦେଲା ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତରେ। ପ୍ରଭାତରେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି ବା ହେଉଥିଲେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଭାତରେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ବା ଉଦୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ। ତେବେ ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକର ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ମୁଁ ବାକ୍ୟଟିକୁ ଲେଖି ଦେଉଛି ସବୁଯାକ, ତାପରେ ତାକୁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେବି। ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଲା? 1 ନମ୍ବର କରେ ନହାଣ ଏ ଗଛ, ଶୁଣ ଶୁଣ ମୋର ବାଣୀ। ତାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖିଲେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଏ ଗଛକୁ ହାଣ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପ୍ରଭାତରେ। ପ୍ରଭାତରେ ପୂର୍ବ ଆକାଶରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି। ତା ପର ପେଜରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ପଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି ତା ପର ପେଜରେ, ଦେଖିଦେବା। ହଁ, ଏଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଦେଇଛି? କେତେ ଝିଅ ପୁଅ କେତେ ଜାତ ବିଭାଘର, କେତେ ଯାନିଯାତ୍ରା ଆଉ କେତେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ବିଭାଘର। ତାହାକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ପିତୃପିତାମହ, ତାହାକୁ ମୋ ପିତୃପିତାମହ ଲଗାଇଥିଲେ। ଖରାବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳେ, ଖରାବେଳେ ବାଟୋଇ ଏହା ତଳେ ବସେ ତ। ଆଚ୍ଛା, 2 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବାମ ପାଖ କୋଠରୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ କୋଠରୀରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଆଣି ଫୁଲର ଉପର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଆସ ଲେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି? ମିଠା ମିଠା। ଏଥିରେ କୋଉଟା ହବ? ମିଠା ମିଠା ଫଳ। ତେଣୁ ଏ ଫୁଲର ଉପର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖିବା ଏଠି ମିଠା ମିଠା। ଗଛ, ଗଛ କାହାଣୀ। ସଞ୍ଜ ସକାଳେ, ପୂର୍ବ ଆକାଶେ।
କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ। ବୁଝିଗଲା? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲେଖିଦେବା। ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିନିଅ। ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଫଳ ଉପରକୁ ଏଠି ଲେଖିବା ମିଠା ମିଠା। ହେଲା? ଗଛ କାହାଣୀ, ଏଇଠି ଲେଖିବା ଗଛ। ଏଇଠି ଲେଖିବା ଗଛ। ତାପରେ ସଞ୍ଜ ସକାଳେ, ଏଠି ଲେଖିବା ସଞ୍ଜ। ତାନେ ଏଠି ଅଛି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ, ଲେଖିବା ଏଠି କୁହୁ କୁହୁ। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଆକାଶେ, ଏଠି ଲେଖିବା ପୂର୍ବ। ସରିଗଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଭାଷାର କଥା ପଢ଼, ବୁଝ ଓ ଲେଖ। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଲଗାଇବା ନା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇ ବିଶ୍ରାମ ଟିକେ ନେବା ପାଇଁ ଗଛ ଛାଇ ତଳେ ବସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ। 2ଟି ଔଷଧୀୟ ଗଛର ନାମ କୁହ। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ପିତା ଲାଗେ? ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଲି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା କାହିଁକି? ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବାଟୋଇମାନେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଗଛ ଲଗାଇବା। 2ଟି ଔଷଧୀୟ ଗଛର ନାମ କୁହ। ବେଲ, ତୁଳସୀ। କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ର ପିତା ଲାଗେ? ନିମ୍ବ, କଲରା। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ ଅଛି, କେଉଁ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବାଟି ନଖକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ? ମଞ୍ଜୁଆତି ପତ୍ରକୁ ବାଟି ନଖକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ। କେଉଁ ଗଛର ଫୁଲ ରାତିରେ ଫୁଟି ସକାଳୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ? ଗଙ୍ଗଶିଉଳି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏଇଟା ଫୁଲ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛର ଫୁଲ ରାତିରେ ଫୁଟି ସକାଳୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼େ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କବିତାର ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଅନ୍ୟ ଧାଡ଼ିଟି ମନେ ପକାଇ ଲେଖ। ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ନବ ମଧୁ କାଳେ। ତା ପର ଧାଡ଼ିଟା କ'ଣ? ଆମେ ଏଠି ଲେଖିବା। ବସି କୁହୁ କୁହୁ ତାନେ ନବ ମଧୁ କାଳେ, ନଗାଉ କୋକିଳ ପଛେ ଫୁଲ ଫରା ଡାଳେ। ନ ଫଳୁ ପଛେ ଏ ଗଛେ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ଖରା ବେଳେ ବାଟୋଇ ତ ବସେ ଏହା ତଳ। ମନେ ପଡ଼େ ପିଲାଦିନେ ଏହାରି ମୂଳରେ, ଖେଳୁଥିଲି ମୁହିଁ ଖେଳ ସାଥୀ ଗହଳରେ। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦେ ପ୍ରଭାତରେ, ଉଠନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ରାବି ଏହାରି ଡାଳରେ। କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେ ଯେ ଦେଖିଛି ଆମ୍ଭର, କେତେ ଝିଅ ପୁଅ କେତେ ଜାତ ବିଭାଗର। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଲା, ଗଛର ଉପକାରିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଓ 5 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବା। ତେବେ ଗଛର ଉପକାରିତା ଲେଖିଲେ ତ ଅନେକ ଧାଡ଼ି ହେବ, ଇଏ 5ଟା ଧାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏ 5 ଧାଡ଼ିରେ ଯେତିକି ଜାଗା ହେବ, ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇନ୍ ଜାଗା କଲା ଭଳି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ତାହେଲେ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଲି। ଦେଖ, 5ଟା ପଏଣ୍ଟରେ। ଗଛ ଆମକୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ମିଠା ମିଠା ଫଳ, ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଓ ଔଷଧ ଯୋଗାଇଥାଏ। ବାଟୋଇକୁ ଶୀତଳ ଛାଇ ପ୍ରଦାନ କରି ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଗଛ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଅଟେ। ଗଛ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସନ୍ତୁଳିତ ରୁହେ ଓ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହୁଏ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଚାଲ ଦେଖିଦେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜରେ। ପୁଣି ଲେଖିଲା 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର ନାହିଁ। ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା, ଏଠାରେ ବାସ ଶବ୍ଦଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ପାଖ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କରେ ଦେଲା, ଗରିବ ପିଲାଟିର ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାସ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ। ଏଠି ବାସର ଅର୍ଥ ହେବ କ'ଣ? ବସ୍ତ୍ର। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ବସ୍ତ୍ର ବା ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ବୁଝିହେଲା? ବସ୍ତ୍ର ବା ପୋଷାକ। ତାପରେ ଦେଲା, ଚମ୍ପା ଫୁଲର ବାସ ଭାରି ମଧୁର। ଏଠି ବାସ ମାନେ ବାସ୍ନା ବା ମହକ। ବାସ୍ନା ବା ମହକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଲେ ହବ। ତାପରେ ଦେଲା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୃଷକ ତା ବାସକୁ ଫେରିଲା। ଏଠି ହବ ଘର। ବାସ ମାନେ ଘର। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ ଦେଲା, ଅକ୍ଷରକୁ ସଜାଡ଼ି ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଲ ସ ଫୁ ବା।
ଏଠି କ'ଣ ହବ ବାସ ଫୁଲ। ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ସେଇ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାସ ଫୁଲ। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ମଧୁମକା ମଧୁମକ୍ଷିକା ମଧୁମକ୍ଷିକା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଦେଲା ଏଟା କ'ଣ ହବ କାଠୁରିଆ। ଏଟା ଲେଖିବା କାଠୁରିଆ। ଏଇଟା ଦେଲା ଧଳେଇ ବକା। ଏମିତି ତ କିଛି ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଧଳେଇ ବକା ନା। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି ଏଠି ନା, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଭାବି ଘର ବିଭାଘର। ଏଠି ଲେଖିଦେବା ବିଭାଘର ହେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଭୁଲ ଦେଇଛି। 3 ନମ୍ବର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖିବା ସ୍ନେହ ସ୍ନେହ। କ'ଣ ଲେଖିବା ସ୍ନେହ। ପରାଣ ପ୍ରାଣ। ସରଗ ସ୍ୱର୍ଗ। ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ। ଶରଧା ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଲା ସରଳାର୍ଥ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ଅର୍ଥ ଦିଟା ଯାକ ସରଳାର୍ଥ ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ 3-4ଟା ଲାଇନ ଦେଇଛି। 1 2 3ଟା ଲାଇନ ଦେଇଛି। 3ଟା ଲାଇନରେ ଆକୁ ବୁଝାଇ ଲେଖି ହବ ନାହିଁ। କେମିତି ଯଦି ଆରକୁ କେବଳ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ଆକୁ ବୁଝେଇବା ତାହେଲେ 3 ଧାଡ଼ିରେ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆକୁ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲେ ଏଇଟା 3 ଲାଇନରେ ହବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ସରଳାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଦଉଛି ଖାତାରେ, ତାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେବି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ 4 ନମ୍ବର କର ଯୋଉ ସରଳାର୍ଥଟି ଦେଇଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିଛି ନା ଛାଡ଼ି ଯାଅ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେଇକିରି ଗଛ କାହାଣୀ ଲେଖିବ। ଯେମିତି ପଦ୍ୟର ପ୍ରଥମ 2 ପଦ ବା ପ୍ରଥମ 2ଟି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶେଷ 2ଟି ଶବ୍ଦ, ତାପରେ ମଝିରୁ ଏମିତି ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଗଛଟିକୁ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ପିଲାଟି କାହିଁକି ମନା କରିଛି ସେହି ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି କାଠୁରିଆକୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମନା କରିଛି। ସେ କହିଛି, ହେ କାଠୁରିଆ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ଏ ଗଛର କାହାଣୀ ବା କଥା ଶୁଣ, ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରିବ ଗଛ କାଟିବା ଉଚିତ କି ନୁହେଁ। ଏ ଗଛଟି ଅନେକ ଇତିହାସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓ ଭବିଷ୍ୟତର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ। ମୋର ଅତୀତର ଅନେକ ସ୍ମୃତି ସହିତ ଏହା ଜଡ଼ିତ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏ ଗଛ ନ କାଟି ଫେରିଯାଅ। ମୁଁ ଏ ଗଛକୁ କାଟିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଖ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସରଳାର୍ଥ ଥିଲା, ତାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଖ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥଟିକୁ ଏମିତି ଲେଖିବା କେତେ ଦୁଃଖ ସୁଖ, ତାପରେ ଜାତ ବିଭାଘର। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ କବି ନନ୍ଦକିଶୋର ବଳ ଗଛ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦେଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପିଲାଟି କାଠୁରିଆକୁ ଗଛ କାଟିବାକୁ ମନା କରିବା ସହିତ ଗଛଟି କିପରି ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବା ଅତୀତର ମୁକ ସାକ୍ଷୀ ସେ କଥା କାଠୁରିଆକୁ ବୁଝାଇଛି। ସେ କହିଛି, ଏ ଗଛ ଅନେକ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦେଖିଛି, ଅନେକ ଜାନିଜାତ ଦେଖିଛି, କେତେ ଯେ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ବିଭାଘର ଦେଖିଛି ତାର ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ମୃତିକୁ ଏମିତି କାଟିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିହେଲା? ଦିଟାକ ସରଳାର୍ଥକୁ ଲେଖିଦେଲି। ତୁମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଇଆ ଲେଖିପାର କିମ୍ବା ନିଜ ଭାଷାରେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆହୁରି ଭଲ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ତୁମ ବହିରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ କାମ। କରେ ଦେଲା ଗଛ ବିଷୟରେ କବିତାଟିଏ ଲେଖି ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ। ଆଉ ଖରେ ଦେଲା ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚାରେ ଗଛଟିଏ ଲଗାଇବା। ଗରେ ଦେଲା ନିମ୍ନ ଅଙ୍କିତ ଗଛର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଚିହ୍ନାଅ। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟି ହେଉଛି ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେଲା ଫଳ, ଏଇଟା ହେଲା ପତ୍ର, ଏଇଟା ହେଲା ମୂଳ, ଏଇଟା ହେଲା ଚେର ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ, ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେବ। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଫୁଲ, ଏଇଟା ହେବ କାଣ୍ଡ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଏଇଟା ହେବ ପତ୍ର, ଏଇଟା ହେବ ଫଳ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଚେର ହେଲା। ତେବେ ବିଷୟଟି ତୁମର ସରିଗଲା। ଗଛ ଓ କାଠୁରିଆ ବିଷୟଟି ସରିଗଲା। କବିତାଟି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇଦେଲି, ବୁଝେଇଦେଲି। ଆର କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି, ଆଉ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ କରିଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ପାଠପଢ଼ାଟି ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।
पुणी एक भिडियो रे आ गोटे टॉपिक सहित तुम सहित देखा हबो। से पर्यंत सुस्थ रुह, सुरक्षित रुह। आ सबुठारु बड़ कथा हला प्रकृति को बंचेई रखिबारे निजर अवदान दियो। रहुछि। गॉड ब्लेस यू।